السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ارکان سے متعلق جو اسلام کے جو آدھار ہیں ان سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس بارے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھتے ہوئے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے آدھار 5 ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن، دوسرا آدھار نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے بیت اللہ کا حج کرنا، پانچواں ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ آگے پیچھے ترتیب ہو سکتی ہے دوسرے احادیث میں، کہیں حج کو بعد میں ذکر کیا ہے، رمضان کے روزوں کو پہلے ذکر کیا ہے۔ عزیز بھائیو، دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھی۔ اگر کوئی بھی شخص ان میں سے ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رکھتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن نہ ہو تو اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے، وہ نامکمل رہے گی۔ اگرچہ کہ توحید، کلمہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ باقی ارکان پہ بھی عمل پیرا نہ ہو، باقی ارکان پر عمل کرنے نہ لگے، جب تک اس کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام کے جو ارکان ابھی میں آپ کے سامنے گنوائے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار اگر کر دے، اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انکار نہیں کرتا ہے لیکن سستی برتتا ہے، کاہلی برتتے ہوئے، کوتاہی کرتے ہوئے ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور فاسق ہوتا ہے، لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا، سوائے نماز کے۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء کا ایک معتبر طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ نماز کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ یہ تھے وہ ارکان اور جو بنیادی اسلام کے ستون جن پر اسلام کی عمارت، اسلام کی بلڈنگ قائم ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ پہلا رکن میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کلمہ شہادتین، یعنی یہ اقرار کرنا، دل سے بھی اقرار کرنا ہے، زبان سے بھی ادائیگی یہ ہونی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے۔ پہلا اس کا رکن دیکھیے آپ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے کہتے ہیں توحید کہلاتا ہے یہ جز، اور دوسرا جز ہے کلمہ رسالت جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ پہلا جز جو توحید ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، حقیقی معبود اگر کوئی ہے
सच्चा माबूद अगर कोई है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा, औलाद का देना, पैसे का देना, आसमान से बारिश को बरसाना, जमीन से खेती को उगाना, रिस्क का अता करना, नौकरी का देना, हर चीज उसी के हाथ में। वही मुख्तार कुल है। बाकी सब जितनी मखलूक़ात है तमाम के तमाम आजिज है, कमजोर हैं, और इंसान तो कमजोर बंदा है। कोई नबी, कोई वली, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग हस्ती, कोई बड़ा इंसान अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात और हुकूक व अफ़आल में उसका कोई शरीक और हमसर नहीं है, उसका कोई बराबर नहीं है, वो अकेला है। मैंने पिछले दर्स में भी इसकी वजाहत की थी कि अल्लाह का हमसर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो हर चीज से बेनियाज है। उनकी तमाम मखलूक़ात मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो अपनी ज़ात में और अपनी सिफात में इकता है, और जो कोई इसका इनकार करे वो मुशरिक है, यानी इसके बरक्स जो अकीदा रखे वो शिरकी अकीदा कहलाता है। तो हम पहला जुज जो है तौहीद, कलमे शहादत का पहला जुज जो है तौहीद, उसका इकरार में ये तमाम चीज़ें शामिल है। इस्लाम के पहले रुकन शहादतैन का दूसरा हिस्सा जो है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसे रिसालत कहा जाता है। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, गाइड के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को भेजे, प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स को भेजा, जिसका सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और उसकी आखिरी कड़ी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म होती है। आप क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। आपके बाद कोई क़यामत तक कोई ना नबी कोई रसूल आने वाला नहीं है। अगर कोई ये दावा करे क़यामत तक कि मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, तो उसका दावा बातिल है, वो झूठा है, काजिब है, दज्जाल है, इसको मानने वाला काफिर है, मुर्तद है। तो हमारा यह अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, और आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। ये चीजें शामिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है, जिन काम करने का आपने हुक्म दिया है, जिनसे बचने का आपने हुक्म दिया है, उन तमाम पर अमल पैरा होना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अब आएंगे हम इस्लाम का दूसरा रुकन, वो है इकामत सलात, यानी नमाज को कायम करना। यहां देखिए, कलमा पढ़ने के बाद एक मुसलमान पर सबसे पहले जो चीज जो फरीजा आयद होता है वो है नमाज। दीन इस्लाम में नमाज की बड़ी अहमियत है, और नमाज की अदायगी, नमाज के क़ियाम का, नमाज को कायम करने का बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कुरान मजीद का अगर आप मुताला करेंगे, कुरान मजीद को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको सैकड़ों मुकामात पर नमाज के कायम करने का हुक्म मिलेगा। और कई मुकामात पर यह बताया गया कि नमाज का क़ियाम ये अहले ईमान की, मोमिन बंदों की और मुसलमानों की अलामत है। और क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज ही का होगा। अगर आदमी की नमाज सही होगी और वो नमाज के हिसाब किताब में कामयाब हो जाएगा, तो उसके बकिया जो भी उसका हिसाब किताब होगा वो उसके लिए आसान हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बताया कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली अगर कोई चीज है तो वो नमाज है। यानी एक मुसलमान है और काफिर में फर्क करने वाली अगर कोई चीज है तो वो नमाज है। इसकी अहमियत बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बल्कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक बताया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तालीम दो, उसको नमाज पढ़ना सिखाओ। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज पढ़ने में सुस्ती, कोताही का मुर्तकिब हो तो उसे सजाएं दो। सही हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने, कायम करने और सिखाने और उस पर निगरानी करने बच्चों का हुक्म दिया है। तो इतनी बड़ी चीज है।
اور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، وہ بتاتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سستی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ کوتاہی کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، سستی برتتا ہے، تو صحیح قول، راجح قول تو یہی ہے کہ وہ کفر کے درجے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں۔ قائم سے مراد یہ ہے کہ اس کو، نماز کو التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے جو شروط ہیں، جو اس کے قواعد بتائے گئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھایا ہے۔ آپ نے بتایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم کو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنی چاہیے۔ جیسا آپ نے کیا ویسا ہم کو کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا، ہم کو ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ چلیے اب آتے ہیں تیسرے رکن کی طرف، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے، ایک معنی آتا ہے اس کا پاک کرنا، صاف کرنا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کے دلوں میں دولت سے محبت گھر نہ کر جائے، یعنی ان کے دلوں میں دولت کی محبت زیادہ نہ بیٹھ جائے۔ نیز معاشرے کے جو افراد جو کمزور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مفلوک الحال ہے، مفلس ہے، نادار ہے، ان کی ایک مدد کا ایک ذریعہ بھی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص صاحب نصاب یعنی جس کے پاس سونا ہے، سونا یعنی 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، اور اس پر سال گزر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا حساب کرتے ہوئے اس کا 40واں حصہ نکالے، یعنی 2.5% اس کا نکالے۔ 7.5 تولے اگر مثال کے طور پہ اس کی قیمت اگر بنتی ہے 1 لاکھ روپے، تو آپ کو نکالنا ہے اس سے 2,500 روپے، بس 2.5% اس کا آپ کو نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے چاندی کا بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 40 بکری ہے، تو سال گزرنے پر اس کے پاس 1 بکری اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اس طریقے سے گائے اور اونٹ کا اور کھیت کھلیان کا، پیسے کا، سب کا حساب انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے تفصیل رکھی جائے گی۔ چوتھا جو رکن ہے وہ ہے رمضان کے روزے ہیں۔ مسلمانوں پر سال بھر میں 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند، باشعور مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، ان تمام پر فرض ہے۔ یہ کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے؟ یہ یعنی صبح فجر صادق سے مراد فجر سے لے کر مغرب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک، کھانے پینے سے اور نفسیاتی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے ہیں، اور کھانے پینے سے رکے رہنا، ساتھ ہی ساتھ تمام گناہوں سے بھی بچے رہنا ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اور روزے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، اس کے بہت زیادہ اس کے ثمرات ہیں، انسان کو بہت زیادہ اس سے لاتعداد فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب روزوں کی افادیت کی بات آئے گی، روزوں کے فوائد کی بات آئے گی، تو انشاءاللہ وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک مسلمان کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ ہاں البتہ مسافر ہے، مریض ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اگر ان ایام میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ یعنی صحت مند ہو گیا بعد میں تو اس کی قضا کرے گا۔ سفر میں ہے، سفر سے لوٹ آئے، کیونکہ سفر رمضان میں تھا اس لیے 1-2 روزے چھوٹ گئے، 3 روزے چھوٹ گئے اس کے، تو رمضان کے بعد کبھی بھی وہ اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اس کے بڑا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जो शख्स ईमान की हालत में अल्लाह ताला से अजर व सवाब की खातिर रोजा रखे, उसके साबिक़ा जिंदगी के जो तमाम गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। इस और रमज़ान के बहुत सी रमज़ान के रोज़ों की बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह आगे कभी जिक्र की जाएगी। आखिरी जो रुकन है वो है हज बैतुल्लाह। जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो, यानी उसके पास माल हो, उसके पास सेहत हो, उसके पास सफ़र करने की कुदरत हो, इस्तिताअत हो, उसके ज़ेर कफ़ालत जो अशख़ास है, जो उनके बीवी बच्चे उसकी ज़ेर कफ़ालत जो लोग हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरे करने के बाद सफ़र के लिए उसके पास पैसा बच जाता है, खर्च यानी सफ़र बैतुल्लाह का खर्च उठाने की वो इस्तिताअत रखता है, तो उस पर लाजिम है कि वो अय्याम हज में अल्लाह ताला के घर यानी काबतुल्लाह यानी मक्कतुल मुकर्रमा का रखते सफ़र बाने, उसका सफ़र करे, वहाँ जाकर जो मुताल्लक़ा मनासिक है, हज के जो काम हैं उसको अदा करे। हज में क्या है? एहराम बांधना है, नियत है, एहराम बांधना है, बैतुल्लाह का तवाफ़ है, सफ़ा मरवा की सई है, और इसी तरीके से बाल काटना है, मिना में क़ियाम करना है, और अरफा में क़ियाम करना है, मुज़दलिफ़ा में क़ियाम करना है। ये तमाम चीज़ें ये हज के मनासिक है, आमाल है। हज का बहुत ही बड़ा अजर व सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, यानी हज मबरूर उसका बदला क्या है? जन्नत है। अल्लाह अकबर। अगर किसी ने हज किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हज किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाएंगे और उसका बदला जन्नत है। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि हज करने के बाद इंसान गुनाहों से यूं पाक व साफ हो जाता है जैसे गोया कि वो आज ही पैदा हुआ है, गोया कि वो आज ही पैदा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई गुनाह होता है उससे, बल्कि वो साफ सुथरा होकर पैदा होता है। इसी तरीके से जब वो हज अल्लाह के और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, उनके अहकाम के मुताबिक अंजाम देता है, तो वो ऐसे हो जाता है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों, अजीज सामईन, इन पांचों अरकान को इस्लाम में बुनियादी हैसियत हासिल है। जिस तरीके से इमारत के कायम होने में इस्तेहकाम के लिए बुनियादों की गहराई और मजबूती ज़रूरी है, इसी तरीके से इस्लाम की पुख्तगी और इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए भी इन पांचों अरकान पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। इनके बगैर ईमान आपका, इस्लाम मजबूत नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये इमारत और बिल्डिंग की तज़यीन, डेकोरेशन के लिए सजावट, उसको सजाने के लिए सामान ज़रूरी होता है, इसी तरीके से इस्लाम की जो इमारत है उसकी आराइश के लिए भी नेक आमाल ज़रूरी है। इनके अलावा नेक आमाल हैं, और ये नेक आमाल आपके सामने बेशुमार हैं, बेशुमार हैं आपके सामने। नमाज के अलावा नफिल नमाजें हैं, नफिल रोज़े हैं, इस तरह नफिल सदका व खैरात हैं, उम्रे की अदायगी है, वालिदैन की खिदमत है, बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव है, उनका ख्याल रखना है, उनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरी करना है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक है, आपके साथ मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक है, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक है, तमाम इंसानों के साथ अच्छा सलूक है, जानवरों के साथ अच्छा, बहुत से नेक अमाल हैं जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो बात मुख्तसर ये है कि जो आपके सामने जो बातें की गई हैं वो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान से मुताल्लिक़ थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन अरकान पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।